प्रियांनो, आजचा दिवस 25 नोव्हेंबर 2020, लॉकडाऊनचे 8 मंथ आणि 5 डेज झालेले आहे. आजची बुधवारची बायबल स्टडीला आपण प्रारंभ करू. As for God, His way is perfect. The word of the Lord is flawless. He is a shield for all who take refuge in Him. आपण प्रार्थना करू. पवित्र पवित्र सनाधीश परमेश्वर पित्या, प्रभू, आजची बुधवारची बायबल स्टडी करायला प्रभू आम्ही तुझ्याजवळ येतोय आणि प्रभू तुझ्याकडून सहाय आणि पवित्र आत्माचा मार्गदर्शन आम्ही विनंती करतोय. प्रभू तुझा पवित्र आत्माची साक्ष प्रेषितांच्या कृतेद्वारे प्रभू आमच्या समोर प्रगट होत आहे. प्रभू त्याच्या प्रकाश तू आमच्या सर्वांवर पाड आणि प्रभू तुझा आशीर्वाद आम्हाला सर्वांना लाभू दे अशी विनंती करतो. प्रभू सर्व काय मान महिमा आणि गौरव तुला देतो. प्रार्थना प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या गोड नावात मागतो म्हणून ऐक. आमेन. प्रियांनो, आज बायबल स्टडीसाठी प्रेषितांचे कृत्य त्याच्या 15वा अध्याय आपण 3 भागमध्ये आपण घेणार आहोत. वचन 1 ते 21 वचन. Some of the men came down from Judea to Antioch and were teaching the brothers, unless you are circumcised according to the custom taught by Moses, you cannot be saved. This brought Paul and Barnabas into sharp dispute and debate with them. So Paul and Barnabas were appointed along with some other believers to go up to Jerusalem to see the apostles and the elders about this question. The church sent them on the way as they traveled through Phoenicia and Samaria. They told how the Gentiles had been converted. This news made all the brothers very glad. When they came to Jerusalem, they were welcomed by the church and the apostles and the elders, to whom they reported everything God had done through them. Then some of the believers who belonged to the party of Pharisees stood up and said, the Gentiles must be circumcised and required to obey the law of Moses. The apostles and the elders met to consider this question. After much discussion, Peter got up and addressed them. Brothers, you know that the Gentiles might hear from my lips the message of the gospel and believe. God, who knows the heart, showed that He accepted them by giving the Holy Spirit to them, just as He did to us. He made no distinction between us and them, for He purified their hearts by faith. Now then, why do you test God by putting on the neck the disciples a yoke that neither we nor our fathers have been able to bear? No, we believe it through the grace of Lord Jesus Christ that we have been saved. The whole assembly came silent as they were listening to Barnabas and Paul telling about the miraculous sign and the wonders God had done among the Gentiles through them. When they finished, James spoke up. Brothers, listen to me. Simon Peter has described us how God at first showed His concern by taking from the Gentiles a people for Himself. The word of prophets are in agreement with this, as it is written, after this I will return and rebuild David's fallen tent. Its ruin I will rebuild, and I will restore it. The remnant of the man may seek the Lord, and all the Gentiles who bear the name of the Lord says, who does these things and have made known for ages. It is my judgment, therefore, that we should not make it difficult for the Gentiles who return to God. Instead, we should write to them, telling them about to abstain from the food polluted from the idols, from sexual immorality, and the meat of the strangled animal, and from the blood. For Moses had preached in every city from the earliest times, and is read in the synagogues on every Sabbath. प्रियांनो, प्रेषितांच्या कृत्य याच्या लेखक लूक इथे आपल्याला एक पवित्र आत्मा कसं कार्य करत आहे अन्य जातीमध्ये आणि
यरूशलेममध्ये पहिली काउन्सिल प्रेसिड ॲपॉसल्स आणि एल्डर्स आणि चर्चची पहिली काउन्सिल मीटिंग झालेली आहे त्याविषयी इथे सांगत आहे. प्रणव जे हे भाग आपण वाचलेले आहे त्याच्यामध्ये आपण बघतो की तिथे अमुक लोक इथे यहुदा प्रांतमधून ते लोक अँटिओकमध्ये आलेले आहे आणि ते लोक जे अन्य जाती किंवा जे जेंटाईल लोक आहे त्यांना असं शिक्षण द्यायला लागले की ज्यापर्यंत तुमची सुनता होत नाही त्यापर्यंत तुम्हाला कोणी वाचवू शकत नाही, असं मोशेचा नियम आहे. आणि असं शिक्षण ते लोकांनी कोणाला न विचारता ते लोक द्यायला लागले आणि त्यांच्या मध्ये या लोकांमध्ये आणि पॉल आणि बार्नाबास यामध्ये विवाद झालेले आहे. खूप तीव्र प्रकारे खूप शार्पली डिबेट आणि आर्ग्युमेंट झालेले आहे. आणि आपल्याला माहीत आहे की अँटिओकमध्ये सर्वप्रथम प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या शिष्यांना ख्रिस्ती असं म्हणण्यात आलेलं आहे, ख्रिश्चन्स असं त्यांना म्हणण्यात आलेलं आहे. आणि त्या अँटिओकचे चर्च यांनी निर्णय घेतला की पॉल आणि बार्नाबास यांनी आणि इतर जे विश्वासू लोक आहे त्यांनी मिळून यरूशलेममध्ये जावं आणि तिथे जे काउन्सिल आहे प्रेषित आणि एल्डर्स आणि चर्च त्यांना हे प्रश्न त्यांच्यासमोर सादर करावा आणि त्यांनी काही निवारण काहीतरी सोल्युशन त्यांनी आणावं. आणि या लोकांना पॉल बार्नाबास आणि प्रभूच्या विश्वासू लोकांना पाठवलेले आहे. आणि ते लोक प्रवास करत असताना फोनेशिया आणि समार्यामध्ये ते लोक जात आहे. आणि तिथे जाताना ते लोकांनी सगळं काही सांगितलं की देवाने त्याचा उपयोग कसं केलेला आहे आणि कसं अन्य जातीचे किंवा जेंटाईल्स लोकांनी प्रभू येशू ख्रिस्ताचा स्वीकार केलेला आहे. आणि असं हे देवाचा साक्ष ऐकून त्यांच्यामध्ये सगळ्यांमध्ये आनंद पसरवलेला आहे. आणि जेव्हा पॉल आणि बार्नाबास आणि प्रभूचे विश्वासू लोक तिथे पोचले तेव्हा त्या चर्चनी किंवा काउन्सिलनी त्यांचे स्वागत केलेलं आहे. आणि सर्व जे घटना जे प्रभू देवाने त्यांच्याद्वारे घडवलेली आहे ते सर्व हे लोकांनी प्रगट केलेली आहे त्यांच्या समोर. आणि ते लोकांना पण आश्चर्य वाटलेलं आहे. आणि असं जेव्हा सांगत होते आणि ते जे फरोशी किंवा फॅरिसीचे जे पार्टीचे लोक होते जे प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या ते लोकांनी स्वीकार केलेला आहे ते लोक उभे राहिले आणि त्यांनी सांगितलं की ज्यापर्यंत या अन्य जाती किंवा जेंटाईल्स लोकांची सुनता होत नाही त्यापर्यंत हे जे मोशेचे नियम आहे ते त्यांना पाळवावेच लागेल. आणि इथे बघतो वचन 6 मध्ये द अपोस्टल्स अँड द एल्डर्स मेट टुगेदर. हे पहिली त्यांची यरूशलेममधली पहिली काउन्सिल मीटिंग झालेली आहे त्यांची एल्डर्स आणि ॲपॉसल्स आणि इथं चर्च मेंबरांची. आणि तिथे आपण बघतो की पॉल सिमोन पेत्र तिथे उभा राहिलेला आहे. आणि त्यांनी तो सांगत आहे की भावांनो आपण बघितलं की देवाने कसं ते मला पसंत केलं आणि माझ्या मुखद्वारा अन्य जाती लोकांपर्यंत देवाचं वचन गेलेले आहे. आणि जशी कृपा देवाने आमच्यावर केली आपल्यावर सगळ्यांवर केलेली आहे यहुदी लोकांवर तसं अन्य जाती लोकांवर पण प्रभूंनी कृपा केलेली आहे. आणि जसं पवित्र आत्मा आपल्याला प्राप्त झाला तसं पवित्र आत्मा अन्य जातीच्या लोकांना पण प्राप्त झालेला आहे आणि त्याचा आशीर्वाद त्यांना प्राप्त झालेला आहे. आणि देवाने अन्य जाती लोकांच्या हृदयाला शुद्ध केलेलं आहे. आणि म्हणून हे पवित्र आत्मा झालेला आहे. हे देवाची योजना आहे, कुठला मनुष्याची नव्हे परंतु हे देवाची एक योजना आहे. आणि तो त्यांना प्रश्न विचारतो की हे सगळं देवाच्या द्वारे झालेलं आहे आणि त्याचा खूप मोठा भार आहे. आणि जसं आपण इथं बघतो की जसं बैलाच्या खांद्यावर जसं ते लाकूड असतं किंवा बैलगाडीचं जे वजन असतं तसं तो बोलतोय ते भार आपण सहन करू शकत नाही, आपले पूर्वजांनी पण सहन करू शकले नाही. तसं त्यांना अन्य जातीच्या लोकांवर तुम्ही त्रास देऊ नका आणि तुम्ही असं करून देवाची परीक्षा करू नका.
डोंट टेस्ट गॉड बाय पुटिंग गॉड इन टेस्ट असं पेत्र त्यांनी सांगितलं. आणि असं शिमोन पेत्रने हे सांगितलं तेव्हा पॉल आणि बारनाबासनी देवाने त्यांच्याद्वारे अद्भुत कृत्य केलेले आहे, चमत्कारिक चिन्ह केलेले आहे, वंडर्स केलेले आहे, हे सर्व त्यांनी सादर केलं आणि पूर्ण काउन्सिल तिथे शांत राहिलेली आहे. आणि त्यानंतर आपण बघतो की याकोब किंवा जेम्स तो उठून तो बोलतोय की भावांनो, तो बोलतोय ब्रदर्स लिसन टू मी. हे जे सिमोन पेत्रने आपल्या समोर जे हे जे साक्ष शेअर केलेली आहे आणि जे सत्य शेअर केलेलं आहे ते आपण धरून आपण जे पॉल आणि बारनाबासनी हे जे अद्भुत देवाने जे कृत्य आपल्या समोर सादर केलेले आहे त्याला आपण नजरमध्ये घेऊन आपण एकच काम करू शकतो की जे अन्य जातीचे लोक देवामध्ये आलेले आहे त्यांना आपण कष्ट देऊ नये आणि त्यांना आपण काहीतरी त्यांना डिस्करेजमेंट करू नये, परंतु त्यांच्यासाठी एक पत्र त्यांना लिहावं की त्यांनी सगळ्या जे वाईट कृत्य आहे ते सोडून द्यावं. आणि तो बोलत आहे की मूर्तीला अर्पण केलेला जे खाद्यपदार्थ किंवा प्रसाद बोलतो ते त्यांनी नैवेद्य खाऊ नये, त्यांनी व्यभिचार करू नये आणि ज्यांना फाशी देऊन तसं ते जनावरला मारून टाकतात तसं त्यांच्या रक्त आणि मांस खाऊ नये, जे स्ट्रँगल्ड ॲनिमलचा मांस आणि ब्लड त्यांनी खाऊ नये. आणि ते पुढे बोलतोय की मोशेचे जे नियम आहे ते सर्व सिनेगॉगमध्ये प्रत्येक सब्बात दिवशी ते वाचनात येत आहे, ते त्यांना माहीतच पडणार आहे, त्याच्याविषयी काही विवादची संभावनाच होत नाही. प्रिय पुढचा भाग आपण बघतो की वचन 22 ते 35 वचन. Then the apostles and the elders with the whole church decided to choose some of their own men and send them to Antioch with Paul and Barnabas. They chose Judas called Barabbas and Silas, two men who were leaders among the brothers. With them they sent the following letters. The apostles and the elders, you brothers, to the Gentile believers in the Antioch, Syria and Cilicia, greetings. We have heard that some went out from us without our authorization and disturbed you, troubling your mind by what they said. So we are agreed to choose some men and send them to you with our dear friends Barnabas and Paul, a man who have risked their lives for the name of the Lord Jesus Christ. Therefore we are sending Judas and Silas to confirm by word of a mouth that we are writing this letter. It seems good to the Holy Spirit to us not to burden you with anything beyond the following requirement. You are to abstain from the food sacrificed to idols and the blood from the meat of the strangled animals, from sexual immorality. You will do well to avoid this. Farewell. The men were sent off, went down to Antioch, where they gathered the church together and delivered this letter. The people read it and were glad for its encouraging message. Judas and Silas, who themselves were the prophet, said much to encourage and strengthen the brothers. After spending some time there, they were sent off by the brothers with the blessings of peace to return to those who had sent them. But Paul and Barnabas remained to Antioch, where they and many others taught and preached the word of the Lord. पण या भागमध्ये आपण बघतो जसं जे काउन्सिल, जे प्रेषित आणि जे एल्डर्स आणि जे चर्च लोकांनी हे पत्र लिहिलेलं आणि ते लोकांनी दोन व्यक्तींना चूज केलेले आहे. हे दोन व्यक्ती आहे यहुदा, जुडस त्याला बोलतात बाराबस पण बोलतात त्याचं नाव, आणि सायलस, ते दोन व्यक्तींना जुडस आणि सायलसला त्यांनी अपॉइंट केलेलं आहे. आणि ते लोक जे बिलिव्हर्स लोक होते त्याच्यामधले हे लोक लीडर्स होते, दोन लोक, आणि खूप पवित्र आत्माने भरलेले आणि खूप देवाचे कार्य करणारे हे दोन व्यक्ती होते. आणि त्यांना
पॉल आणि बार्नाबासला च्या बरोबर त्यांनी अंतियोक चर्चमध्ये त्यांना पाठवलेले आहे. आणि हे पत्र घेऊन आणि जसं याकोबने सूचन केलेलं तसं त्यांनी पत्र लिहिलेलं आहे आणि त्यांनी ॲड्रेस केलेला आहे जेंटाइल्स बिलिव्हर्स इन अँटियोक, सिरिया अँड सिलेसिया. आणि हे पत्र ते लोकांनी अँटियोकच्या चर्चमध्ये ते लोकांनी डिलिव्हर केलेलं आहे. आणि जेव्हा हे एनकरेजिंग पत्र त्यांनी वाचलं की तुम्ही आम्ही तुम्हाला काही जास्त निर्देश किंवा आम्ही तुम्हाला शिक्षण देत नाही, परंतु तुम्ही जे स्ट्रँगल्ड ॲनिमल आहे ज्याला असं गळामध्ये फाशा देऊन जनावराला मारून टाकतात, तसं जनावराचं रक्त आणि मांस तुम्ही त्याचे सेवन करू नका, तुम्ही व्यभिचारमध्ये पडू नका आणि हे जे नियम आहे ते त्याच्या तुम्ही पालन करा, हे असं निर्देश दिला. आणि हे पत्र वाचून त्या लोकांना खूप एनकरेजमेंट भेटलं, तर त्यांना खूप प्रोत्साहन भेटलेलं आहे आणि तिथे आनंद झाला. आणि आपण बघतो की इथे जुडस आणि सायलस ते इथे बायबलमध्ये लिहिलेल्या देवर प्रॉफिट्स, ते संदेश ते सारखे होते. आणि ते लोकांनी तिथले जे नवीन जे अन्य जातीचे लोक आहे, जेंटाइल्स आहे, त्यामध्ये ते लोकांनी राहून त्या लोकांना खूप प्रोत्साहन दिलं, खूप प्रभूमध्ये त्यांना एनकरेजमेंट दिलं आणि प्रभूच्या विश्वासमध्ये त्यांना दृढ केलेलं आहे. हे सर्व काही चांगलं कृत्य त्यांनी केलेलं आहे. आणि जेव्हा हे सगळं संपन्न झालं तेव्हा हे यहूदा आणि सायलस ते परत जिथून त्यांना पाठवलेलं होतं ते परत त्यांना ते परत गेलेले आहे. परंतु आपण बघतो की पॉल आणि बार्नाबास त्याच ठिकाणी ते राहिलेले आहे, तिथे सुवार्ता गाजवत राहिलेले आहेत, लोकांना आणखीन प्रोत्साहन देत राहिलेले आहेत, शिक्षण देत राहिलेले आहे. प्रियानो, पुढे शेवटचा भाग वचन 36 ते शेवटपर्यंत. सम टाइम लेटर Paul and Barnabas said to Barnabas, let us go back and visit the brothers in all the towns that we have preached the word of the Lord and see how they are doing. Barnabas wanted to take John called Mark with them. But Paul did not think it wise to take him because he had deserted them in Pamphylia and had not continued with them in their work. They had such a sharp disagreement that they parted company. Barnabas took Mark and sailed to Cyprus, but Paul chose Silas and left, commanded by the brothers to the grace of the Lord. He went through Syria and Cilicia, strengthening the church. पण या भागमध्ये आपण बघतो की पॉल यांनी बार्नाबासला सांगितलं की आपण ज्या टाउनमध्ये ज्या आपण ठिकाणी आपण प्रभू येशू ख्रिस्ताची सुवार्ता गाजवलेली आहे आणि अन्य जाती किंवा जेंटाइल लोकांनी प्रभूचा स्वीकार केलेला आहे, आपण त्यांची मुलाखत घेऊ, आपण बघू की ते लोक कसं विश्वासमध्ये वाढत चाललेले आहे आणि त्यांना आपण प्रोत्साहन देऊ प्रभूमध्ये आणि प्रभूमध्ये आपण त्यांना स्ट्रेंथन करू, एनकरेज करू आपण. आणि तसं करत असताना बार्नाबासनी सांगितलेलं आहे की आपण आपल्या बरोबर जॉन, ज्याला मार्क पण बोलतात, त्याला आपण बरोबर घेऊ. जॉन ऑल्सो कॉल्ड मार्क, आणि त्याला आपण आपल्या बरोबर घेऊ. पण पॉल बोलतोय ते आपल्यासाठी योग्य नाही, कारण ह्या मार्कने आपल्याला पॅम्फिलियामध्ये आपण जेव्हा सुवार्ता गाजवत होतो तेव्हा आपल्याला सोडून तो निघून गेलेला आहे आणि ते सुवार्ता प्रचाराच्या कार्यामध्ये त्याला आपल्याला साथ दिलं नाही. परंतु आपण बघतो की पॉल आणि बार्नाबासमध्ये तीव्र प्रकारचे आर्ग्युमेंट झालेले आहे आणि ते लोक डिसएग्री झालेले आहे. आणि असं झालं की बार्नाबासने मार्कला स्वतःबरोबर त्यांनी घेतलं आणि तो सायप्रसला गेलेला आहे. परंतु आपण इथे बघतो की पॉलने सिलासला त्याच्याबरोबर घेतलं आणि ते सिरिया आणि सिलिसियामध्ये ते लोक गेलेले आहे. बार्नाबास आणि या पॉल जिथे जिथे गेले तेव्हा तिथे खूप लोकांना देवामध्ये प्रोत्साहन दिलेलं आहे, सर्वांची आत्मिक वाढ झालेली आहे. असं कार्य, देवाचं कार्य त्यांच्याद्वारे झालेलं आहे. प्रियानो, प्रभू करो की आजचा बायबल स्टडीचा आशीर्वाद आपल्या सर्वांना लाभो. आपण प्रार्थना करू. पवित्र पवित्र सनाधीश परमेश्वर पित्या, प्रभू आम्ही आजची बुधवारची बायबल स्टडीसाठी प्रभू आम्ही आभार व्यक्त करतोय. प्रभू आम्ही जे पवित्र आत्माच्या प्रभू जे साक्ष ऐकलेले आहे, जे प्रभू अद्भुत कृत्य प्रभू
त्या काळामध्ये झालेलं आहे प्रभू. त्या यरूशलेमच्या मंदिरमध्ये प्रभू जे काउन्सिलची पहिली मीटिंग झालेली आहे प्रेसिडांची, एल्डर्सची आणि चर्चची, आणि प्रभू ते लोकांनी जुडस आणि सायलेसला प्रभू ते लोकांनी चूज केलं आणि त्यांनी त्यांचा उपयोग केला. पॉल आणि बार्नाबास ह्या सर्वांची आम्ही साक्ष ऐकलेले आहे प्रभू. अद्भुत कृत्य त्यांनी केलेले आहे. आणि प्रभू अन्य जाती किंवा जेंटाइल्स लोक जे आमच्यासारखे लोक होते जे यहुदी नाही, त्या लोकांच्या विश्वासमध्ये आणि आत्मिक सगळ्यांची वाढ झालेली आहे प्रभू. आमची कोविड-19च्या महामारीमध्ये प्रभू आमची पण सर्वांची आत्मिक वाढ व्हावी अशी मी विनंती करतो प्रभू. सर्व काय मान महिमा तुला देतो. प्रार्थना प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या गोड नावात मागतो म्हणून ऐक. आमेन. प्रिय, आपण प्रभूने शिकवलेली प्रार्थनामध्ये जॉईन हो. हे आमच्या स्वर्गातील बापा, तुझे नाव पवित्र मानले जाव, तुझे राज्य येवो, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरही तुझ्या इच्छाप्रमाणे हो. आमची रोजची भाकर आज आम्हास दे, जशी आम्ही आमच्या अपराधांना क्षमा करतो तशी तू आमची अपराध तू क्षमा कर. आम्हाला परिशुद्ध आण नकोस, पण आम्हाला सर्व वाईटापासून सोडव, कारण की सर्व काय राज्य, मान, गौरव हे सर्व काळ तुझेच आहे. आमेन. आता आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापाची प्रीती आणि पवित्र आत्म्याची गोड सहभागिता आता आणि सर्वदा आपल्या सर्व प्रियजनांबरोबर राहो. आमेन. प्रियानो, प्रेज द लॉर्ड अँड गॉड बी विथ यू.